पंजाब की सियासत विच आए दिन कोई ना कोई डिवेलपमेंट होंदी है। हरेक सियासी पार्टी अगले निशानियां वाल मूँह कर रही है और अख कर रही है। सारी नज़र है जिहड़ी आउण वालियां चोणां ते टिकी है। चाहे चोणां देश पद्धर ते होणगियां लोक सभा दियां 2024 का निशाना, उस दे तहत पंजाब दियां तमाम सियासी पार्टियां भी कमर कस रही ने और अगलियां तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। चाहे बीते दिन श्रोमणी अकाली दल ने अपनी नवे ढांचे का ऐलान किया होवे, सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी के हेठ के किहड़े-किहड़े अहुदेदार होणगे, कोर कमेटी च कौन शामिल है, उसे दी तर्ज के उत्ते जिहड़ा हुण भाजपा जिहड़ी पंजाब की लीडरशिप है उसका भी गल चली है कि छेती ही फेर बदल किए जाणगे। पंजाब भाजपा दे विच कार्यकारिणी जिहड़ी कमेटी हुंदी है, मुढ़ली टीम हुंदी है, जिस विच प्रधानगी अहुदे तो लैके कोर कमेटी के मैंबर और मीडिया इंचार्ज इत्थों तक के नवे अहुदे भी कई समय के हिसाब नाल जोड़ दिते गए ने। IT सैल तक चलते हैं तो उन्होंने मुखी भी थापे जाते हैं पार्टियां दे। इस सारे दे विच भाजपा पंजाब की जिहड़ी लीडरशिप है उस दे विच भी शांति की जाएगी, फेर बदल किए जाएंगे। तो हुण सब तो वध जिहड़ा निशाना जिहड़ा लिया जा रहा है, इस दे उत्ते घोख पड़ताल की जा रही है। हुण सारियां क्यासराइयां लाइयां जा रही ने कि कांग्रेस तो भी काफ़ी लीडरशिप है जिहड़ी साबका कांग्रेसी मंत्री ने जिहड़े वो भी शामिल होए भाजपा दे विच। हालांकि उसके उत्ते भी सियासत हुई कि सिक्योरिटी लैण की खातर या वड्डे अहुदे पाउण की खातर ही इस पासे नूं रुख किया गया उन्हां कांग्रेसी आगूआं दे वल्लों। पर जिहड़े कांग्रेसी आगू जिहड़े हुण साबका कांग्रेसी हो चुके ने ते नाल ही भाजपा का लड़ फड़ लिया, उन्होंने भाजपा का कमल हत्थ विच फड़ लिया। उन्हां दे विचों वड्डे चेहरे ने जिहड़े कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं, उन्हां दी दलील हमेशा यह रही है कि सानूं ना अहुदियां दी भुख है ना सिक्योरिटी लैण दी कोई चाहत है। असीं अपनी सियासत है जिहड़ी देश पद्धर की पार्टी नाल जुड़ के करना चाहुंदे हां। इह दलीलां विच किन्ना दम है, हरेक आपो अपनी गल कह दिंदा है। पर अज तुहाडे नाल इह खबर साझी करांगे कि जिहड़े सिख चेहरे हुण कांग्रेस तो शामिल होए होण जां पहिलां तो भाजपा दे विच शामिल ने, उन्हां नूं किन्ने फीसदी है जिहड़ा हिस्सेदारी है वो उच्च पद्धरी जिहड़ी लीडरशिप विच दित्ती गई है। 47 अहुदेदारां दे विचों 4 तो 5 ही गिणती दे जिहड़े उंगलां तो गिणे जा सकदे ने वो अहुदेदार ने भाजपा दे विच जिहड़े सिख चेहरे ने। पर पंजाब की सियासत विच हमेशा ही इस नूं लैके चाहे बिल्कुल जाति तौर के उत्ते वितकरा नहीं हुंदा, पर सियासत विच हमेशा ही इन्हां चीज़ां नूं उभारिया जांदा है। जेकर नहीं भी कोई गलबात चल रही हुंदी तो उसनूं भी चर्चा का विषय बना दिता जाता है कि पंजाब दे विच जेकर किसी ने सियासत करनी है, मुख धुरा बनना है, कामयाब होना है, तो सिक्खी दे नाल जां सिख चेहरियां दे नाल इस सियासत नूं अगे लिआया जांदा है। तां उसे नूं लैके ही हुण तैयारियां विढ़ दित्तियां गईयां ने। हालांकि चर्चा यह भी पता लगी है कि जिहड़े प्रधानगी दा अहुदा है वो मौजूदा एक विधायक ने जिहड़े भाजपा दे 2 विधायकों के विचों अश्विनी शर्मा उन्हां दे कोल ही प्रधानगी रहेगी। पर बाकी जिहड़ी लीडरशिप है पंजाब भाजपा की उस दे विच बदलाव किया जा सकता है। उस दे विच कांग्रेस की जेकर गल की जाए तो सुनील जाखड़ का सब तो वड्डा नाम है और हिंदू चेहरा भी ने, उन्होंने कोर कमेटी विच भी शामिल करन दीयां गल्लां हो रही ने। फतेह जंग बाजवा उन्हां कांग्रेसियां दे विचों एक ने, एक तां सिख चेहरा ने और दूसरा सब तो पहलियां विचों ने जिहड़े विधान सभा दीयां चोणां तो पहलां भाजपा दे लड़ लग गए सी, भाजपा की पार्टी दे विच शामिल हो गए सी। उन्हां नूं भी चल रही है गल कि सूबे पद्धर की लीडरशिप में जेकर शामिल करना कि कोर कमेटी च भी शामिल किया जाए, इस तरह की चर्चा भी चल रही है। और सेंटर दे नाल लगातार राबता जिहड़ा वो उन्हां लीडरां दा हो रहा जिहड़े सिख चेहरिਆਂ ਦੇ वजों भी जाने जाते हैं और सियासत करते हैं। हालांकि लोग किन्नी प्रवानगी देणगे, लोग किन्ना प्रवान करनगे सियासत विच भाजपा पार्टी के तौर के उत्ते उन्हां नूं ਇਹ ਤਾਂ आने वाला समा दसेगा। पर 2024 के मिशन नूं लैके हरेक सियासी पार्टी ने आपो अपनी जिहड़ी है विਉਂਤਬੰਦੀ बनाउणी शुरू कर दी है। जेकर गल की जाए तो हुण तक पंजाब की सियासत के समीकरण के उत्ते झात मारीए तो 60% तकरीबन है जिहड़ी सिख आबादी है। इस करके भाजपा ये भी किते ना किते ध्यान में रख रही है और सलाहां लै रही है पंजाब की लीडरशिप तो, वर्करां तो कि आखिरकार सिख चेहरिਆਂ ਨੂੰ किन्नी थां दित्ती जाए। हालांकि इस तो पहला जिहड़ी थां दित्ती गई है तकरीबन 47 अहुदेदारां दे विचों 4 तो 5 ही सिख चेहरे ने। पर हुण नवे चेहरे जिहड़े शामिल होए कांग्रेस तो भाजपा ही बने, उन्होंने किन्नी थां मिलती है ये भी चर्चा चल रही है। 32% सिख जिहड़ी SC आबादी है उस दे विच भी कई सिख चेहरे ने, उन्होंने भी उन्नी बनती थां इस तो पहला नहीं दित्ती गई। तो इस बारी जिहड़ी तैयारी की जा रही है
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਨਾ ਖਾਈਏ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ X+Y+ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਾਂ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਚਾਹੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਨ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ
ਕਮਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ 3 ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚ ਆਇਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ PLC ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਹੋਣ, ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।